Welcome to all class 10 students to this part 3 of human eye and colorful world. So in this part what we are going to learn, that is, so generally when we use a convex lens, if focal length is constant, whenever there is change in object distance there will be a chance in image distance. Okay, so in case of eye lens, for any position of object in front of the eye, the image is formed on retina at distance of 2.5 centimeters. So this is not 205, this is 2.5 centimeters from eye lens. Okay, so what is happening here? The image formed on retina at a distance of 2.5 centimeters from the eye lens, that is for different positions of object. When we are watching something that is not in same object distance, so different positions of object, the image distance is fixed. So here image distance, that is V, is fixed, that is 2.5 centimeters. So this is possible only when there is a change in focal length of eye lens. So the focal length of eye lens depend on the material by which it has made and radius of curvature of lens. So what is radius of curvature here? That is thickness of lens. So eye lens is able to change its shape and hence there will be a change in radius of curvature. Thus it possible to change focal length of eye lens to get same image distance for various positions of object in front of eye. So here object distance is changing but image distance, that is V, is not changing, that is fixed 2.5 centimeters. So that's why our eye changing its radius of curvature by using of ciliary muscles. By that focal length is changing. So this ciliary muscles to which eye lens is attached help the eye lens to change its focal length by changing the radius of curvature of the eye lens. Okay, so how it is changing we are discussing here. In case 1, so what is case 1? When the image is focused on a distant object, so it is at a very long distance, so the ciliary muscles are relaxed so that the focal length of eye lens has its maximum value, because here the object is very at long distance, so which is equal to its distance from the retina. So the parallel rays coming into the eye are then focused onto the retina and we see the objects clearly. So how it is happening, we'll do problems also. So see here what is happening here. మనకి ఇంతకుముందు మనం కటకాలు అనే లెసన్లో చెప్పుకున్నాం. నాభ్యంతరం స్థిరంగా ఉంది అంటే ఏమవుతుంది? వస్తు దూరం మారినప్పుడు ప్రతిసారి ప్రతిబింబ దూరం మారుతుంది. కానీ మానవుని కంటి విషయంలో వస్తు దూరం మారిన ప్రతిసారి ప్రతిబింబ దూరం మారదు. ఎందుకంటే ప్రతిబింబం ఎప్పుడు కూడా రెటీనా అనేది ఫిక్స్డ్గా ఉంది, మనకి అక్కడే స్థిరంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి ఈ ప్రతిబింబ దూరం మారే ఛాన్స్ లేదు. కాబట్టి కంటి కటకం ఏం చేస్తుంది? నాభ్యంతరాన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటుంది. మానవునికి ఏదైతే కటకం అంటే మానవుని కంటిలో లెన్స్ కటకం ఉందో అది దాదాపుగా 2.27 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 2.5 సెంటీమీటర్స్గా ఉంటుంది. అంటే ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు మారుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఈ కటక నాభ్యంతరం అనేది కటకం తయారైన పదార్థం స్వభావం మీద ఆధారపడుతుంది. కాంతిలోని కటకానికి ఆనుకొని ఉన్న సిలియరీ కండరాలు కటక వక్రతా వ్యాసార్థాన్ని మార్చడం ద్వారా కంటి కటక నాభ్యంతరాన్ని సర్దుబాటు చేస్తాయి. అంటే 2.27 నుంచి 2.5 సెంటీమీటర్స్కి ఇది మారుతూ ఉంటుంది. మరి ఎప్పుడు ఏ విధంగా మారుతుంది అనేది మనకి కేస్ 1 ఏంటి అంటే అనంత దూరంలో వస్తువు ఉన్నప్పుడు ఈ సిలియరీ కండరాలు ఎలా ఉంటాయి? విశ్రాంత స్థితిలో ఉండటం వలన కంటి కటక నాభ్యంతరం
అప్పుడు గరిష్టంగా ఉంటుంది, అంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. అంటే కటకం నుండి రెటీనాకు గల దూరానికి నాభ్యంతరం విలువ సమానం అవుతుంది. చూడండి మనకి ఎలా ఉంటుంది, మనం రే డయాగ్రామ్ గీసుకుంటే కనుక ఇలా ఉంటుంది. అంటే సమాంతరంగా కాంతి కిరణాలు వస్తున్నాయి, ఇవి కటకంపై పడి వక్రీభవనం చెంది రెటీనాకు చేరుతున్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి ప్రతిబింబం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఇన్ కేస్ 1లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో మరి ఎలా అవుతుంది, మనం ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ ఫిక్స్డ్ కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ మనం ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి అప్పుడు ఎఫ్ అంటే ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ లెన్స్, మన కంటిలో ఉండే కటకం యొక్క నాభ్యంతరం ఎంత ఉంటుంది, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం. సో ఇక్కడ యు ఇన్ఫినిటీగా తీసుకుంటున్నాం అండ్ కాంతి కిరణాలు ఇటువైపు నుంచి వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇది మైనస్, అంటే వస్తు దూరం ఎప్పుడు మైనస్గా ఉంటుంది. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. వి ఈజ్ ఈక్వల్ 2.5 సెంటీమీటర్. ఇది మనకి ఫిక్స్ అనమాట, కంటిలో కటకానికి ఇది ఫిక్స్డ్ అయి ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఈ కటకానికి ఈ రెటీనాకి మధ్య ఉన్న దూరం మారదు. సో ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఐ లెన్స్ అండ్ రెటీనా, అంటే ఈ లెన్స్ నుంచి ఇది రెటీనా వరకు ఉన్న మధ్య దూరమే మనకి ఇమేజ్ డిస్టెన్స్, ప్రతిబింబ దూరము. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ చేంజింగ్. సో we know the formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So here 1/f maximum, that's why we using max. So is equal to 1/2.5, v equal to 2.5 centimeters. So 1/2.5 and 1/infinity, this is minus infinity, so minus into this minus is plus. So 1/infinity means that is 0. So 1/2.5. So f is equal to 2.5 centimeters. So maximum focal length of eye lens is 2.5 centimeters. ఓకే. సో కేస్ 1లో మనం వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు మన కంటి కటకం యొక్క నాభ్యంతరం ఎంత ఉంటుంది, 2.5 సెంటీమీటర్స్గా ఉంటుంది. మరి కేస్ 2 దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు, సో ఎఫ్ మినిమమ్ అనమాట. సో ఇన్ కేస్ 2 when the eye focused on a closer object not less than 25 centimeters which is the least distance distinct vision. సో ఇది మనకి తెలుసు, 25 సెంటీమీటర్స్ అనేది స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం, అంటే కనీసం ఇంత దూరంలో ఉంటేనే మనం చూడగలుగుతాం కాబట్టి ఇదే మనము లీస్ట్ డిస్టెన్స్గా తీసుకుంటున్నాం. సో ద సిలియరీ మజిల్స్ ఆర్ స్ట్రెయిన్డ్, వెరీ స్ట్రెయిన్డ్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ ద ఐ లెన్స్ డిక్రీజెస్. ద సిలియరీ మజిల్స్ అడ్జస్ట్ ద ఫోకల్ లెంత్ in such a way that the image is formed on the retina and we see the object clearly. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ సెలియరీ మజిల్స్ ఇక్కడ చాలా స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటున్నాయి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి ఈ కటకం యొక్క ఫోకల్ లెంత్ని ఏం చేయాలి, తగ్గించాలి కాబట్టి ఈ వక్రతా వ్యాసార్థాన్ని ముందుగా మనం తగ్గించాలి. కాబట్టి ఇవి చాలా స్ట్రెయిన్ తీసుకుంటున్నాయి, అంటే సిలియరీ మజిల్స్ ఈ కటకాన్ని లాగుతుంటాయి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫోకల్ లెంత్ మారుతుంది, అంటే మినిమంకి వస్తుంది. ఎంత మినిమంకి వస్తుంది, అట్లా మినిమంకి వచ్చినప్పుడే ఈ కటకం నుంచి వచ్చే ఈ కాంతి కిరణాలు వక్రీభవనం చెంది ఈ రెటీనాపై పడతాయి. అవి ఇలా కాలేదనుకోండి, ఇక్కడ మనకి ప్రతిబింబం ఏర్పడదు, అంటే మనకి కనిపించదు. సో అందుకని అవి తగ్గిస్తాయి. మరి తగ్గిస్తే అది ఎంత ఉంటుంది దాని వాల్యూ అంటే, సో హియర్ u is 25 centimeters, that's why minus 25 centimeters. v is called 2.5 centimeters, it is not changing. So again formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u. So here f minimum, so 1/f minimum is equal to 1/2.5 plus because of this is minus, this minus into minus plus 1/25. So if you do this, we got that 1/f minimum is equal to 11/25. So f minimum is equal to 25/11, that is 2.27 centimeters. సో ఇక్కడ మనం ఎలా చేసాం ఒక్కసారి చూడండి, అర్థం కాని వాళ్ళు. ఇక్కడ మనకి 1/2.5 ప్లస్ 1/25 అని ఉంది, అవునా? సో ముందుగా మీకు ఇది అర్థం కాని వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్టెప్ వైజ్ చూసుకుంటే, ముందుగా దీన్ని మనం చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ పాయింట్ మనము తొలగించాలి అంటే ఇంటూ 10/10 చేయాలి దీనికి, అంటే ఓన్లీ దిస్
దీనికి చేస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది, అది 1 × 10 10 బై 2.5 ఏమవుతుంది 25 అవుతుంది. సో 10/25 ప్లస్ 1/25. సో చూడండి, దీస్ ఆర్ లైక్డ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది, హారం సేమ్ ఉంది, కాబట్టి మనం లవము నామినేటర్ని ఏం చేస్తాం, సమ్ చేస్తాం. సో 10 + 1 11. సో 11/25. ఓకే, అదే మనకి ఇక్కడ వచ్చింది చూడండి, 11/25. సో ఇది మనకి 1/f = సో మనకి f కావాలి. సో f/1 చేస్తాం, లేదా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసిన సేమ్. సో ఇక్కడ 25/11 చేస్తాం. సో f = 25/11. ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తాం మనం, డివిజన్ చేస్తాం. సో ఈ రకంగా చేస్తే 11 × 2 = 22, 3 మిగులుతుంది, పాయింట్ పెట్టుకుంటాం, 0. అగైన్ 11 × 2 = 22, 7 మిగులుతుంది, అగైన్ పాయింట్. సో 11 × 6 = 66, 4 మిగులుతుంది, మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని చేసేసాం, 2.27గా తీసుకున్నాం. ఓకే, ఈ విధంగా మనకు వచ్చిందనమాట. రైట్. సో అర్థం కాని వాళ్ళ కోసం నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పాను. సో చివరికి మన ఆన్సర్ 2.27. సో f minimum is 2.25. సో minimum focal length of our eye lens is 2.27 centimeters. ఓకే, మన కంటి కటకం యొక్క అతి తక్కువ నాభ్యంతరం ఎంతగా ఉంటుంది, 2.27 సెంటీమీటర్లుగా ఉంటుంది. సో ciliary muscles cannot strain beyond a limit, and hence if the object is brought too close to eyes, the focal length cannot be adjusted to form an image on retina. Thus there should be a minimum distance for distinct vision of object which is equal to 25 centimeters. మరి ఇంతకంటే దగ్గరికి వచ్చిందనుకోండి మనకి ఆబ్జెక్ట్, ఇంకా దగ్గరికి వచ్చింది అంటే 25 సెంటీమీటర్స్ కంటే దగ్గరికి వచ్చింది అంటే అప్పుడు మనకి సిలియరీ కండాలు ఏం చేయాలి, ఇంకా దీన్ని తగ్గించే ప్రయత్నం చేయాలి. కానీ అంత ఎక్కువ ఒత్తిడికి గురి కాలేవు, ఎందుకంటే అంత స్ట్రెయిన్ కాలేవు. కాబట్టి మనకి అంతకంటే దగ్గరగా ఉంటే మనం స్పష్టంగా చూడలేం. కాబట్టి మనకి ఈ స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం అనేది 25 సెంటీమీటర్స్గా ఉండాలి. అంటే ఏదైతే ఈ విధంగా కంటిలోని కటకం నాభ్యంతరాన్ని మార్చుకుంటుంది కదా, దీన్ని మనం సర్దుబాటు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటున్నాం. అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి అడ్జస్ట్మెంట్ సర్దుబాటు అంటున్నాం. సో ఈ కటక సర్దుబాటు సామర్థ్యం అంటే కంటి కటకం తన నాభ్యంతరాన్ని మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కంటి కటక సామర్థ్యము అని అంటాం. ఓకే, సో దీన్ని మనం కంటి కటక అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్ అంటున్నాం. ఇన్ ఇంగ్లీష్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్. ఓకే, సో ఇది మనం ఈ లెసన్లో చెప్పుకున్నది. సో మన లెన్స్ అంటే కంటి కటకం ఏ విధంగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటూ ఫోకల్ లెంత్ని మార్చుకుంటూ మనకి స్పష్టంగా కనిపించేలా చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్. సో నౌ క్వశ్చన్స్కి వెళ్దాం. సో క్వశ్చన్స్లో మొదటిది కంటి సర్దుబాటు సామర్థ్యం అంటే ఏమిటి, మీ స్వంత మాటల్లో వివరించండి. సెకండ్ వన్, కంటి కటకం యొక్క నాభ్యంతరం గరిష్టంగా ఉండాలంటే వస్తువు కంటికి ఎదురుగా ఎంత దూరంలో ఉండాలి. ఓకే, ఈ రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానం రాసుకుందాం ముందుగా. సో మనకి కంటి కటక సామర్థ్యం ముందుగా చెప్పుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఉంది కంటి కటక సామర్థ్యం. కంటి కటకం తన నాభ్యంతరాన్ని మార్చుకునే సామర్థ్యాన్ని కంటి కటక సామర్థ్యము అని అంటారు. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్. అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాం, కంటి కటకం యొక్క నాభ్యంతరం గరిష్టంగా ఉండాలంటే వస్తువు కంటికి ఎదురుగా ఎంత దూరంలో ఉండాలి. సో చూడండి, ఇక్కడ గరిష్టంగా అంటే ఎంత, 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉండాలి. మరి 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు చూడండి, ఎఫ్ మ్యాక్సిమం 2.5 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు వస్తువు ఎంత దూరంలో ఉండొచ్చు,
వస్తువు అనంత దూరంలో ఉండొచ్చు అని మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం. అనంత దూరం అంటే మనకు కనిపించేంత వరకు. సో ఇక్కడ మీరు రాయవలసింది వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు. ఇక్కడ ఇంకో విషయం రాయండి, ఎఫ్ మ్యాక్సిమం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2.5 సెంటీమీటర్స్. ఓకే, ఇది మీ సెకండ్ ఆన్సర్. సో ఇంగ్లీష్ మీడియం ఫస్ట్ క్వశ్చన్, what do you understand by accommodation of lens? Write in your own words. So accommodation of lens is nothing but where is it? సో ఇంగ్లీష్ మీడియం మీరు ఇక్కడ నేను రాసి చూపిస్తాను, రాసుకోండి. అకామిడేషన్ ఆఫ్ లెన్స్, eye lens is changing its focal length this is called accommodation of length, accommodation of eye lens. So accommodation of eye lens. Okay, so once again I am telling you, eye lens is changing its focal length. So this is called accommodation of eye lens. Okay, this is first one. Second one, to have maximum focal length for an eye lens, at what distance should an object be placed in front of an eye? So this is when f length focal length is maximum, image object distance is infinity. So here you have to write object distance is infinity. Okay, next question, explain the situation for an eye lens to have minimum focal length. So minimum focal length, for minimum focal length what is the case? So here case 2, this is our answer, third answer. So when eye is focused on a closer object, not less than 25 centimeters, focal length will be minimum. Okay, so this is third answer. So మూడో ప్రశ్న, కంటి కటక కనిష్ట నాభ్యంతరాన్ని ఏ సందర్భంలో పొందగలదో వివరించండి. సో కనిష్ట నాభ్యంతరం ఎప్పుడు ఉంటుంది, మనం కేస్ 2లో చెప్పుకున్నాం. అంటే 25 సెంటీమీటర్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి ఉంటుంది. సో మనకి కేస్ 2 అనేది మీ మూడవ ప్రశ్నకి జవాబు. సో మూడవ ప్రశ్నకి జవాబు ఇక్కడ ఉంది చూడండి, కేస్ 2 దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఇది థర్డ్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్. సో వాట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్? ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ maximum focal length of eye lens mathematically. So mathematically we can maximum కి mathematically మనం ఎలా చేస్తాం చూడండి. దిస్ ఈజ్ యువర్ maximum. So this you have to do. This is fourth one. తెలుగు మీడియం మీకు కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం కాబట్టి సేమ్ ఉంటుంది, చూపిస్తాను. కంటి కటక గరిష్ట నాభ్యంతరాన్ని గణితపరంగా కనుక్కోండి. సో గణితపరంగా మనం కనుక్కోవాలి అంటే ఇది మీరు చేయాల్సింది, వస్తువు అనంత దూరంలో ఉన్నప్పుడు
సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది 4th ఆన్సర్. ఓకే, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ చాయిసెస్. కంటి కటక గరిష్ట నాభ్యంతరం ఎంత మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, 2.5 సెంటీమీటర్స్. సో ఏ ఆన్సర్. తర్వాతది కంటి కటక కనిష్ట నాభ్యంతరం 2.27 సెంటీమీటర్స్. సో బి ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్. బి అనేది మీ ఆన్సర్. కంటిలోని కటకానికి రెటీనాకి మధ్య దూరం చూడండి, ఇది మనం చెప్పుకున్నాం, ఇది మారదు, అదెంత 2.5 సెంటీమీటర్స్. ఏ. అండ్ 8వది లాస్ట్ వన్, కంటి కటక కనిష్ట నాభ్యంతరం కలిగి ఉన్నప్పుడు వస్తువు దూరం. కనిష్ట నాభ్యంతరం ఎంత, 2.27. అలా ఉండాలి అంటే ఎంత ఉండాలి, అది స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరంలో ఉండాలి, అంటే 25 సెంటీమీటర్స్. అంటే సి అనేది మీ ఆన్సర్. ఓకే, ఇంకా మల్టిపుల్ చాయిసెస్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ద మ్యాక్సిమం ఫోకల్ లెంత్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ ఈజ్ 2.5 సెంటీమీటర్స్. 2.5 సెంటీమీటర్స్. So A, the minimum focal length of eye lens is, that is 2.27 centimeters. So B. Next one, the distance between eye lens and retina is, this is not changing, this is fixed, that is 2.5 centimeters. So A. And last one, the focal length of an eye has minimum value, then the object distance will be, that is 25 centimeters. So C is your answer. So this is your worksheet. అండ్ మీకు స్పష్ట దృష్టి కనీస దూరం ఎంత అని పోయినసారి వీడియోలో అడగడం జరిగింది. సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటి, 25 సెంటీమీటర్స్. లీస్ట్ డిస్టింక్ట్ విజన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ ఐ ఈస్ 25 సెంటీమీటర్స్. కానీ మీకు అడిగిన ప్రశ్న 10 years లోపు పిల్లలకి ఇది ఎంత ఉంటుందని అని అడిగాం. ఇది 1 to 2 meters అనేది కరెక్ట్ జవాబు. ఎవరైతే కామెంట్ బాక్స్లో కరెక్ట్ జవాబు ఇచ్చారో వాళ్ళందరికీ కంగ్రాట్స్.